नमस्ते बच्चों, आज की मेरी कक्षा में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो आज मैं 8वीं कक्षा के एक पद्य को पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले बच्चों हम पहलिया के खेल खेलेंगे। ಒಗಟುಗಳ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡೋಣ ನಾನು ಮೊದಲು. तो ಗುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು? जान गए आप? उत्तर मालूम? हाँ, ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಏನು ಉತ್ತರ? हाँ, बिल्कुल सही. ಕಣ್ಣು. ಏನು? ಕಣ್ಣು. ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಬಾಲದ ಲಗಾಮ್. ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಬಾಲದ ಲಗಾಮ್. ಏನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर सूजी दारा. ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಬಾಲದ ಲಗಾಮ್. ಉತ್ತರ ಏನು? ಸೂಜಿ ದಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ? ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ. ಉತ್ತರ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಹಿ ಉತ್ತರ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಉತ್ತರ ಏನು? ಮಲ್ಲಿಗೆ. तो ಹಾಗೆ ಇಸಿಸೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಗಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ घर में हो तो खरी, घर में हो तो खरी, बाहर हो तो खिली. घर में हो तो खली, बाहर हो तो खिली. अच्छा बताइए, मैं हूँ कौन? ನಾನು ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर छाता. छाता इतने से नो छतरी. छाता का अर्थ क्या है? छतरी. घर में हो तो ಖಲಿ, ಬಾಹರ್ ಹೋತೋ ಖಿಲಿ. ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹರಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಹಾಂ, ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಛಾತಾ, यानी कि छतरी. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. और एक पहली है, दाना दुनका खाता हूँ, दाना दुनका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ. दाना दुनका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ. शांति दूत सब कहते हैं, शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूँ. शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूँ. तो बताइए मैं कौन हूँ? समझ में आया बच्चों? दाना दुनका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ, शांति दूत सब कहते हैं, पत्र देने जाता हूँ. आपको मालूम? हाँ, इसका उत्तर मैं हूँ कौन? हाँ, बिल्कुल सही बच्चा ना, कबूतर. क्या है बच्चों? कबूतर, यानी कि ಪಾರಿವಾಳ. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನುವೆನು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿಯ ದೂತನು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? हाँ, सही उत्तर पारिवाला. तो और एक पहेलियाँ आपको सुलझाना है, तो सुनिए. रोज सवेरे घर आऊँ, रोज सवेरे घर आऊँ, देश विदेश की खबर सुनाऊँ. रोज सवेरे घर आऊँ, देश विदेश की खबर सुनाऊँ, ज़मीन आसमान की बातें बताऊँ, ज़मीन आसमान की बातें बताऊँ, जानते हो मैं कौन हूँ? समझ में आया बच्चों? रोज सवेरे घर में आऊँ, देश विदेश की खबरें सुनाऊँ, ज़मीन आसमान की बातें बताऊँ, जानते हो मैं कौन हूँ?
कौन है बच्चा? समझ गए इसका उत्तर? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर क्या है? समाचार पत्र। क्या है बच्चों? समाचार पत्र। तो बच्चों आज के जो कम्युनिकेशन कहते हैं समूह माध्यम, तो समूह माध्यमों के नाम बताइए बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर। समूह माध्यम किसे कौन से किन को समूह माध्यम कहते हैं? समूह माध्यमों के नाम बताइए। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर टीवी, टेलीफोन, ಮತ್ತೆ मोबाइल, इंटरनेट और समाचार पत्र आदि, ये सभी क्या हैं? समूह माध्यम अथवा क्या कहते हैं? संचार माध्यम भी से कहते हैं। कम्युनिकेशन अंतೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। तो बच्चों आज हम 8वीं कक्षा के एक गद्य पाठ समाचार की आत्मकथा, इस पाठ का साहित्य विधा है आत्मकथा। तो ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಸಮಾಚಾರ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ साहित्य विधा आत्मकथा। तो आज हम समाचार पत्र के महत्व और लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ಈಗ ನಾವು समाचार ಪತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। तो ಈ ಪಾಠದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಧ ಯಾವುದು? आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं? आपको मालूम है। आत्मकथा यानी कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की घटनाओं को स्वयं लिखना ही आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा ಅಂತಂದ್ರೇನು? ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। तो ऐसा भी आत्मकथा होता है, ऐसा आप सोच रहे हैं? हाँ, समाचार पत्र की आत्मकथा। तो यहाँ व्यक्ति के नहीं, समाचार पत्र का आत्मकथा है। ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ? ಆತ್ಮಕಥೆ ಆಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। तो इसका लेखक नहीं है, ಸಂಕಲಿತ ಆಯ್ದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು। तो ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। तो समाचार पत्र के नाम बताइए बच्चों। कौन से आज के समाचार पत्र हैं कन्नड़ में? हाँ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉದಯವಾಣಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಾವು ಒಂದು ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? तो बच्चों आज हम समाचार पत्र के आत्मकथा में समाचार पत्र के महत्व और उनसे पाए जाने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। देखिए, सवेरे घर में आहूँ, देश विदेश की खबरें सुनाऊँ, ज़मीन आसमान की बातें बताऊँ, जानते हो मैं कौन हूँ? याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कहीं मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ।
प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। राजा आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें वीडियो, रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी है। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं का देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गज़ट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ, हिंदी में उदंत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलू समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटक विजय, कर्नाटक प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझ में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पदबुक, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जाना जा सकता है। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। विशेषणों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान से दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल दीजिए। तो बच्चों, आपने इस पाठ का ध्यान से देख लिया, तो इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। देखिए बच्चों, हिस्सा यानी कि भाग, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ನಾವು भाग ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। पाक्षिक यानी कि 15 दिन में एक बार जपने वाला ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ। ಮಿತವ್ಯಯಿ यानी कि कम खर्च वाला ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ। ಆವಿಷ್ಕಾರ यानी कि खोज, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। विश्व यानी कि
ಸಂಸಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂದು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಜಹಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ संदेशवाहक समाचार पहुंचाने वाला. संदेशवाहक यानी क्या है? समाचार पहुंचाने वाला ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕತ್ತರ್ನೆ ಯಾನಿ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪೇಪರ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಕತ್ತರ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ रिश्ता यानी कि संबंध. रिश्ता यानी कि क्या है? संबंध. कन्नडದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. तो बच्चों आपने पहलिया के प्रश्न में आपने जवाब दिए. रोज सवेरे घर आता हूँ, देश विदेश की खबरें सुनाता हूँ, मतलब और ज़मीन आसमान की बातें सुनाता हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ. इस पहली को आपने बुझाया तो उसका उत्तर क्या था? समाचार पत्र. सो ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬರುವೆನು, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುವೆನು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಗಟಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನಂತ? समाचार पत्र ಅಂತ. तो आपको मालूम हो गया कि आज का पाठ का विषय क्या है? समाचार पत्र. उसका महत्व और उसका उपयोग के बारे में हम जानेंगे. तो बच्चों इस पाठ का सारांश देखेंगे. देखिए, तो सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ. कई लोगों की मुझे पढ़ने बिना सुबह ही नहीं होती. कहीं मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं. मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विषयों की जानकारी देता हूँ. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ. ಸೊ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಹವ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಚಾಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ? ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಮೀರ್ ಗರೀಬ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಶ್ರೀಮಂತ, ಗರೀಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಡವ. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮೀರ್ ಕಾ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಅಮೀರ್ ಗರೀಬ್. ಅಮೀರ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ, ಗರೀಬ್ ಅಂದರೆ ಬಡವ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ತಾ ಏನಿದೆ? ಸೋವಿ ಹಗ್ಗದ ಒಂದು ದರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಸ್ತಾ ಮೆಹಂಗಾ. ಸಸ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೋವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ, ಹಗ್ಗದ ದರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಮೆಹಂಗಾ. ಸೊ ಮೆಹಂಗಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದುಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಹಂಗಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೋವಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿರುವೆನು ಅಂತೇಳಿ समाचार पत्र ಹೇಳಿದೆ. तो घर में चित्र में देखिए बच्चों, घर में बैठकर घर के मालिक चाय के पीते पीते क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं. माँ और पिताजी और उनके बेटे सभी लोग घर में क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र सुबह सुबह ही समाचार पत्र पढ़ रहे हैं. तो बच्चों आगे देखिए, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे. संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे. आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी है. ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ಏನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಒಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸಾಧನಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ಯಾವು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಹಿ ಕಬೂತರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಬೂತರ ಕಾಲಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಹಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವು ದೂತರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ದೂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ತುಂಬ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂದು ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಇವತ್ತೇನಾಗಿವೆ ಸಾಧನಗಳು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ समाचार पत्र के साथी कौन से हैं, हाँ जी हाँ, टीवी, टेलीफोन ಮತ್ತು दूरदर्शन, कंप्यूटर इत्यादि समाचार पत्र के साथी है. तो आगे देखिए बच्चों, रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है. लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ. तो ರೇಡಿಯೋ ಜೈಸೆ ಇವತ್ತಿನ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯೋನ ಎಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮನ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರೇಡಿಯೋ ಜೈಸೆ ಸಾಧನೋं से समाचार केवल सुना जा सकता है. ರೇಡಿಯೋ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ರೇಡಿಯೋನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಂತಹ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನ ನಾವು ಶ್ರವ್ಯ ಅವರು ದೃಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ
ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ರವ್ಯ ಅವರು ದೃಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೃಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೃಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. तो बच्चों रेडियो में क्या कर सकते हैं, समाचार को केवल सुन सकते हैं. आज दूरदर्शन में क्या कर सकते हैं, सुनने के साथ साथ हम समाचार को देख भी सकते हैं. ऐसी आज क्या है सुविधा मिली है. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು जीवनದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. तो लेकिन इन सभी में से सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ श्रव्य और दृक माध्यम, इन दोनों में से मैं क्या हूँ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ और ಮಿತವ್ಯಯಿ ಸಾಧನ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶ್ರವ್ಯ ದೃಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವ್ಯಯಿ. ಮಿತವ್ಯಯಿ का मतलब क्या है बच्चे, कम ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ತರಹದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಆಗುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲುಪಿಸುವೆನು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. तो ये आप चित्र में देखिए, रेडियो दिखाई दे रहा है और कंप्यूटर मतलब मोबाइल सभी टीवी सभी आप लोग देख रहे हैं. एक क्या है, समाचार पत्रिके और अन्य साथी है. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಅನ್ಯ ಸಾಥಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. तो भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು, ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 1880ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದರ ಹೆಸರೇನು ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು, ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂತು, 1780ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲೇನಾಯಿತು प्रकाशनवायु. हिंदी में उदंत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलूर समाचार पत्र के रूप में सन 1843 में प्रकट हुआ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು, ಉದಂತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು, ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ. ಇದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು, ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1843ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇದು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ 1780ರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉದಾಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಾಯಿತು ಮುದ್ರಣವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ 1843ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಮೊದಲು ಮುದ್ರಣವಾಯಿತು. तो वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ಬಂದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಉದಾಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನವಭಾರತ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇಂದು ನಾನೇನಾಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮುದ್ರಣವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ.
आगे देखिए, मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में मैं आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। ಇವತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ, ದೈನಂದಿನ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಾರದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ 15 ದಿನ में एक बार छपने वाले ಅಂತಂದರೆ 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಛೇಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ मुझ में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है. मुझ में खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है. कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि सभी मुझसे जाना जा सकता है. ಇವತ್ತು ಮುಜಿಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಮತ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಡುವೆನು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಜ್ಸೆ ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಸಿನಿಮಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಅಂದರೆ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿವೆ, ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮೋಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಡುವೆನು. ಮತ್ತು ಬಾಜಾರ್ ಭಾವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೂನ್, ಪದಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿಯ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒದಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲ, ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವೆನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೇಖಕರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂಕವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನಿ, ಯಾರದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೀಟ್ಗಳಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚಕರ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ
ಒಂದು ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಬಂಧಿ ಒಂದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನನ್ನು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಣಕಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಿಸಾನೋं के लिए ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಣಕಾರಿ भी देता हूँ. ವಿಷಯ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನೇ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. इन सबके अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कदर में भी अपने पास रख सकते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಆಯಾ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಂಗ್ರಹದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ರೈಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇದೇ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದೆ. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कदर में भी अपने पास रख सकते हैं. ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾಗಿದೆ, ಭಿನ್ನ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. अभी से आप मुझे भी पढ़ने लगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा. ಸೊ ಇವತ್ತು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲು ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ. एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं. ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನೇನಂತೆ ನಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಚಲಿಯೇ ಆಜ್ ಸೇ ಹಿ ಯಹ ಆದತ್ ಡಾಲ್ ಲೀಜಿಯೇ. ಸೊ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅಂದಿನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. सो क्या कहते हैं, एक दिन का इतिहास. समाचार पत्र को एक दिन का इतिहास कहा जा सकता है. एक दिन का इतिहास कहा जा सकता है किसको, समाचार पत्र को. ಒಂದು ದಿನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. तो बच्चों, आपने जान लिया समाचार मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और समाचार पत्र से क्या क्या लाभ है. आपने इस पाठ के द्वारा बहुत जानकारी प्राप्त की है. तो ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. तो बच्चों
समाचार पत्र को आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपको बहुत समाचार पत्र से आपको उपयोग मिलेगा। आप इससे एक दिन का इतिहास को आप अर्जित कर सकते हैं। समाचार पत्र से हमारे ज्ञान बढ़ती जाती है। समाचार ಪತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ। ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಲವನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೊ ನೀವು मैं आशा करती हूँ आप सब लोग आज से ही समाचार पत्र से बहुत ही कितना उपयोग है आपने जान लिया। तो आज से ही आप समाचार पत्र पढ़ने के लिए आदत डालेंगे बच्चों। तो ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು आशिस्तेने मಕ್ಕಳೇ। तो इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं बच्चों। देखिए, किन्हीं दो समाचार पत्र के नाम बताइए। किन्हीं दो समाचार पत्र के नाम बताइए बच्चों। हाँ बिल्कुल सही उत्तर प्रजावाणी, डेक्कन हेराल्ड, संयुक्त कर्नाटक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो किन्हीं दो समाचार ಎರಡು ಪತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದರೆ ಸಾಕು। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही उत्तर उदंत वार्ता। तो प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे बच्चों बताइए। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग संदेश को कैसे भेजते थे? हाँ बिल्कुल सही उत्तर कबूतर के द्वारा और संदेश के द्वारा संदेश को भेजते थे। ಅಂದರೆ ಕಬೂತರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ದೂತರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है बच्चों? कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हाँ सही उत्तर मंगलूर समाचार। यह मंगलूर समाचार कब प्रकाशित हुआ? 1843 में। इसलिए 1843 ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು। तो बच्चों आपको गृह कार्य में कुछ प्रश्न देती हूँ, आप अपने घर में बैठे इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए और अपने अध्यापक को दिखाइए। तो प्रश्न है बच्चों लिखिए, आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार कीजिए। आजकल प्रचलित इंदु प्रचलितदಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ, अंग्रेजी और हिंदी के ದೈನಂದಿಕ ಅಖಬಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಸೂಚಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। और एक प्रश्न है, समाचार पत्र में कौन होते हैं? समाचार पत्रದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ? इन दो प्रश्नों का उत्तर लिखिए बच्चों। तो आज की मैं कक्षा को यही समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ समाचार के महत्व आपने जान लिए हैं और समाचार पत्र से हमें विश्व भर की जानकारी हमें मिलती है, तो इससे बहुत उपयोग है। इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, रोज़ अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने
अपने साथी बनाएंगे, ऐसा आशा करते हुए आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए